आज आम आसीचे आमर मल्लासाही रे थिबा बड़ मठ जे जगन्नाथ मंदिर मध्य ए मठर अतीतर अनेक ऐतिह्य सब रही ए विषय आम आसतु किसी आलोचना रखा कहीं जगन्नाथ संस्कृत रे थिबा आमर जो परंपरा गुड़िक सब रही आसी ता केते उन्नत मानर वर्तमान सुधा अच्छी ता विषय आम किसी आलोचना रखा एवं आज ये बड़ मठ विषय किसी जाना नाम जगह प्रसिद्ध लाभ कर स्नान मंडप प्रभु जगन्नाथंकर जेहेतु जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में अनेक पार्श्व देवादेवी माने अच्छी से विषय आम तो विभिन्न आलोचना रखा ये नाट मंडप सुंदर व्यवस्था भितर रही तथापि आम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड मान किसी आलोचना रखा ये हूँ श्री जगन्नाथ जीव मल्लासाही अनंत हरिक्षेत्र बड़ मठ समर विभिन्न पूजा अर्चना निमंते ये सब महासुल आज्ञा आमर ये जो मल्लासाही रे आमर ये बड़ मठ नाम धामटी प्रसिद्ध लाभ कर जगन्नाथ मंदिर अच्छे केते वर्ष अतीतर पुराणा बा ऐतिह्य सब रही किसी जनातु आम शुणा कथा आम तो से समय जन्म होती अजा माँ शुणा कथा ये बहुत पुरातन एटी जड़े साधु आसते सी मठ प्रतिष्ठा कर मालिक करते बहुत किसी पुराना जगन्नाथ जो कला पहाड़ आसला अकबर जहांगीर जो आक्रमण करते आक्रांत द्वारा से भी मठ स्थापित होता पूर्व सब ठाकुराणी बसई ईश्वर महांती कथा जमी रही गड़ पूजन से टाइप पूर्व अच्छा हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आसतु आम मंदिर परिसर बुली देखा एवं किसी पार्श्व देवादेवी दर्शन करवा सुंदर ऐतिह्य एठारे प्रभु शिव बा भोलानाथ तांकर मंदिर ता सहित ये घर मान रही पार्श्व देवादेवी भाव में पार्श्वदेवता गणेश बहुत पुराना मंदिर एवं ये हूँ पोथी घर जो आमर हिंदू संस्कृति पोथी मान सब रही था ये माँ का मंदिर माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती मध्य विद्यमान ये हूँ कर्मचारी कक्ष अतिथि भवन मध्य सुंदर ये पीठटी आसतु आम ट्रस्टी मान किसी आलोचना रखा मठ आगुरी बाबा ये अच्छा बाबा पछपटे पछपटे गोटे गछ अच्छी से अच्छा आम आ कि जानबू मठर तो जहाँ संपत्ति अच्छी संपत्ति जहाँ आय हो विषय लोक चरित्र बर्तमान कली जुग कहते कली जुगे क्या मानिया प्रस्तुत नुहति मठ मंदिर ये सब किसी आवश्यक ना ये जो महंत थे आगुरी ये पक्ष लास्ट महंत मरीगले ये कौन बाबा कुमार जाति कुमार भोग दे ठाकुर गणतबारे अन्नप्रसाद भोग दे कि बाबा कृपा ये मठे पाखे महंत होखे विधवा स्त्री लोक पाखे रखिले ये सब विभिन्न प्रकार अवस्था दिखाई अपसंस्कृति विषय चलती ये विचार किसी बर्तमान सब सुधारिया बर्तमान सब प्रकार व्यवस्था करा दायित्व नहीं कौन बाटे गोटे बाट को आसी बर्तमान आर्थिक सहायता देले ये जो जराजीर्ण अवस्था जो मठ पड़ी ये उन्नति हम भल महंत पहुंचले क्या लोक झड़ा फुंका पर विश्वास अच्छी आज पर्यटन अच्छी से कौन महंत आसी पहुंची से करते ये मठ उन्नति होता लोक जीवासा पूरी जाई एकमात्र श्रीक्षेत्र गले सहीटे से जाति हो पारे किंतु से जो जातिर व्यवस्थाटा को आम कही जदि गोटे झील जाकि जाति हो पारे ताले पूरा समाज रे जो अनुसूचित जातिर लोक मैंने रही आम तो पूरी नहीं
ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି କରିଦେଲେ ଚଳିବ ହେଇପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ମନା କଲେ ନା ବୈଦିକ ସମୟରେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆ ଉପରେ କଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିନି, ଜାଣିନି କିଛି କରିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ସେଇ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା ତ। ଆଗରୁ ତ ଜାତି ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହାତ ନଇଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଗରେ ନଇଁକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ସମାନ ହେଇଗଲେ, ମଣିଷ ଏକ, ଜାତି ପ୍ରଥା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ବୋଲି ଏହା ସବୁ ହଉଛି କି? ପ୍ରାୟ ମୋର ସେୟା ଧାରଣା, ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, କଳିଯୁଗ ବୋଲି ଯେହେତୁ ସେୟା। କଳିର ସମୟ ବଢି ଯାଇଛି ନା, କଳିର ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ସମୟରେ ନନାଙ୍କ ସହ ମୋର ପରିଚୟ, କଣ ବା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଛେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ନନାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣିବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ତେଣୁ ଏ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ମଲାସାହିଠାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତତ୍ସହିତ ଏତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି, ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭଚରଣ ପାଣି, ଜଗତସିଂହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ, ତହସିଲ କୁଜଙ୍ଗ, ମଲ୍ଲାସାହି ଗ୍ରାମର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ ମଲ୍ଲାସାହି ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଅନନ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଗଲା। ଇଏ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଆମର ମଲ୍ଲାସାହି ଗାଁର ଅନନ୍ତ ମାଧବ ବୋଲି ଠାକୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନନ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇକି ବଡ଼ ମଠ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ କାହିଁ ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ମହନ୍ତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କଲେ, ମଠର କିଛି ଉନ୍ନତି କଲେନି, ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ବସି ନଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ସେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାହାଙ୍କ ଆମର କୃପାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଟି ଦେବତ୍ର କମିଶନ କମିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଉଦ୍ಯೋଗ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ಯೋଗ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍యోଗରେ ଇଏ 1.5 ବର୍ଷରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ମୋ ଭଲ ଚଳଣିର 5 ପଇସା ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ଜାଣିନି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦବାରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଆସିଲେ ମଠର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଣିଲୁ କିଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ପୀଠର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଟିକେ ମାଳିକା ସହିତ ଅତୀତର କଣ ଏ ପୀଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚରଣ ବେହେରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା এই ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଧର୍ମ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଧର୍ମ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସେଇମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବା ସେଇମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଫଳରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଫଳରେ ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଧାନ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ୟାର ଇନକମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଥିରେ ମଠଟା ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏ ମଠଟି ଯେହେତୁ ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ
आ प्रति लोकमानଙ୍କର विमुखता रहुଥିଲା ଯାହାକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଗଲା, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇନା ସେ ଖାଇବିକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ମଠ ଆର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବହୁତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 1916 ମାନେ 6 ମସିହାରୁ 16 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇଛି ବା ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଇଏ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର, ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପଇସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 6ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ବା ଯେଉଁ ଅତୀତର ଆୟୁର୍ବେଦ ହବ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଥିଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାମରେ ମହନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଧାମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିବା ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମଠଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ପୀଠରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି କହିବେ ଟିକେ? ମୋ ଘରେ ମଲାଶେଇ, ମୋ ଅଷ୍ଟମ ପାଣି ଘରେ ମଲାଶେଇ ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ବାପା ଅଜା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ମୁଁ ହେତୁ ପାରେନି, ଏ ଯେଉଁ ମଠ ତିଆରି ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମାତା ଆଉ ବାବା 2 ଜଣ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଛତା ବରଳ ଛତା ତୋଳି ରହୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ବରଳ ଛତା ବାବା ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏମିତି ହେଉଛି, ଦେଖାଇଛି। ଲୋକ ଯାନଯାତ୍ରା ହେଉଛି କି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି, ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ନୂଆ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ ସେତିକି ଆଣିକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ବର୍ଷା ପରେ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ଷା ହେବନି। ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଘରେ, ସେ ସେଇଠି ସେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନୂଆ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଝିଅ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ ଝିଅକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଗାମୁଛା କରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଏଇ ବାବଦରେ ଗୁଣିଗାରେ ଟିକେ ଭଡ଼ା ଫଙ୍କା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରନ୍ତି। ମୋ ଅଜା ଅମଳରୁ ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆମର ଧାନ ରାହାମା ଯାଏ, ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ ରାହାମା ଧାନ ଯାଏ। ଏଇ ପାଖରେ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଅଜା ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜା ଗୋଡ଼ରେ ଛଗଟକ ଚଢ଼ିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଫାଟିକି ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମଠକୁ ନେଇକି। ମଠ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପା ଅଜା କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ମଠକୁ ଦାନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଯେଉଁ 50-55 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନରେ ହେଇଛି ଏଇ ଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ। ମାତା ସେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କାହାର ଶବଦ ହେଲା, ହଇଜା ହେଲା, ହଇଜାରେ କ'ଣ ହଇଜା ତ ହଇଜା ଆଗେ ପ୍ରବଳ ହଇଜା ହେଉଥିଲା, ଗାଁକୁ ସେ ଯିବେ, ହଇଜା କ'ଣ ହେଇଛି ଭୋଗ ଟିକେ କରିବାକୁ କହିଲେ, ପଣା ଟିକେ କର। ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବେ, ପଣା କରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ହଇଜା ଆଉ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଗାଁକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଦଳ ବାପା ଆମଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ।
नहीं आज्ञा लोक कथा लोक କଥା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବି ଜାଣିଲୁ तथापि आमे अलौकिक शक्ति जगन्नाथ पाखे अच्छी ताकू तो कई अवमान्य करें ना କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ କିଛି कौन ରୋଷେଇ ହଉଛି କିଛି 10 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି 20-25 ଜଣକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ ବରଂ ବଳିବ ନଖଟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଶକ୍ତି ଏଇଟା ରହିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ନାଇଁ ମଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ। ଅନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଏଠିକି ଲୋକ କେହି ଆସୁନଥିଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସେ 2-3 ଥର 100-200 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଲୋକ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 40-50 ଲୋକ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତି ଅଛି କ୍ରମଶଃ ଆସିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ୟାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗର ଏହା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ से परीक्षा नहीं आज्ञा ये महामानव जे वर्तमान ट्रस्टी द्वारा जहाँ द्वारा वर्तमान ये किछि मास हम ए सब आसुछंती लोक आसुछंती आज्ञा दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर नहीं आज्ञा आमे मालिका वर्णित तो जहाँ अच्छी ताहा आमे नौचे यही पीठरे जो मालिका कथाटा आपण रखिथिले सेईटा को बुझिବାକୁ चाहूचे ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାଳିକା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲା ସେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ମାଳିକା ବହି ଥୁଆଇଛି ପୋଥି ଥୁଆଇଛି ଝଡ଼ା ବୁଲାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ସବୁ ହେଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ନୁହଁ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ କରିବୁ ଏହା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାତିକି ଆମେ ହଁ ମଲା ସାହିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ମଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ବଡ଼ ମଠର ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଅତୀତ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ जे गृहस्थ जीवन रे थिले तांकर कहवा अनुसार तांकर स्त्री को कुंभीर नहीं जाइथिला सेही साधु आसी कुंभीर नेला परे से साधुत्व लाभ करथिले बा सन्यासी धर्म ग्रहण करी से एई स्थान रे किछि दिन पई से रहिथिले सेही समय मध्य रे से किछि झड़ा फुंकार व्यवस्था करुथिले एवं किछि समय पई लोक माने एठाकू आसुथिले कहीं अतीत समय रे आयुर्वेद हब बोली आम कहूलु कहीं झड़ा फुंका सहित से किसी जड़ीबुटी दौले से लोक मैंने आसुले देहांत पर ये पीठ को लोक मैंने एते आसिले ना जहाँफल कि ये मंदिर दान दक्षिणा कमीगला तो से दान दक्षिणा कमिजु एठारे मंदिरटी बर्तमान रंग रंग हो पारना मंदिर कलर होना किसी समय देखुवे दान दक्षिणा उपरे समस्त मठ मंदिर आज्ञा निर्भर करे से होची ये जगहटी एटा को वर्तमान किछि ये अंचलर भक्त से माने आसी गोटे ट्रस्ट बोर्ड तैयारी करिसंती एवं वर्तमान किछि उन्नतर कार्य करिबा पई से माने निष्पत्ति नउछंती या हेउची बड़ मठर अतीतर ऐतिह्य आ वर्तमान कार्य कलाधन भाव में किसी रखिंट जगन्नाथ देखुं आज्ञा आपण मैंने देखुना आसतु ना किसी दान दक्षिणा रूपे दे मंदिर को आगू को बढ़ाइबा आम हिंदू संस्कृति को आगू को नेबा आसतु आज वीडियो टी को ये शेष करुचे बहुत बहुत धन्यवाद।